मेरे वीडियो देखने वाले परिवार के सारे मैंबरों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। गुरु नानक साहब का 553वां गुरपुरब आ रहा है और आप अज गुरु नानक साहब के जीवन बारे कुछ गल्लां करनियां ने, कुछ अनछुए जिहड़े पक्ष ने उहदे बारे गल करनी है, कुछ वैरी इंपोर्टेंट जिहड़े पक्ष सी जिन्हां ते बहुत घट गल हुई है आप उहदे बारे भी गल करनी है। सो पहला आप गुरु नानक साहब के जीवन बारे थोड़ी जी गल कर लीए, उनके जन्म बारे ते जन्म तो जो उसले घटनावां होईयां उहदे बारे गल करते हैं। गुरु नानक साहब का जन्म जिहड़ा है वो तलवंडी विखे होया, जिन्हों राय भोज की तलवंडी भी कहा जाता सी, जिन्हों जो कि शेखुपुरा जिला का एक हिस्सा सी। और राय भोए जिहड़े सी ना वो राय बुलार के फादर सी, ते राय भोए की तलवंडी का मतलब हो गया, तलवंडी फारसी से कहते हैं जायदाद नूं, राय भोए की जायदाद। और राय भोए की तो बाद राय बुलार उस गद्दी ते बैठे जो कि उत्थे दे नवाब सी। और ये एक्चुअल जिहड़े सी राय भोए ये गुजरात दे विच भट्टियां पिंड सी, उत्थों उठ के आए सी और ये राजपूत सी। और जदों 11वीं सदी से जो इंडिया के उपर अटैक होने शुरू हुए मुहम्मद गजनी तो शुरू हुए, और उस तो बाद जदों मुस्लिम हाकमां कोले प्रॉपर्टी बहुत आ गई तो उन्होंने जी फर्टाइल जमीन सी वो वड्डिया मुस्लिम सरदारां नूं, और जिहड़े हिंदू जिहड़े सी जिहड़े कन्वर्ट हो गए इस्लाम च उन्होंने ये जगीरां देनियां शुरू करतियां। और इस तरह ही जिहड़े ये राय भोए का जिहड़ा खानदान सी ये राजपूत सी, राजस्थान तो गुजरात का जिहड़ा एरिया सी राजस्थान के नाल लगदा उत्थों सी ये। और ये उत्थों छड्ड के फिर ये ननकाणे जिन्होंने अजकल असीं ननकाणा कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बन गया अजकल ये, पहला ये शेखपुरा जिले का पार्ट सीगा, ते उत्थे आ गए। और इन्हां कोले उत्थे 1800 मरबा जमीन सी। और जदों गुरु नानक साहब का जन्म हुंदा है माता तृप्ता की कुखों, उदों दौलतां दाई ने जदों देखिया, उन्होंने दर्शन किए गुरु नानक साहब के, तो वह कहती है कोई बहुत ही उस अल्लाह की या उस रब की रहमत है कि बच्चा कोई बहुत ही करनी वाला बच्चा है। इस बच्चे के कोल एक अजीब तरह की को खुशबू आती है, ये चेहरे से एक अजीब तरह की चमक है, और मैं कभी यहो जिहा बच्चा नहीं देखा। तो उस तो बाद की होया कि गुरु नानक साहब वाकई बहुत ही बचपन के जन्म के समय गुरु नानक साहब के जोड़े चेहरा से ना जिमें कहते होंगे आ कि होनहार विरवान के होर पी चीकने पात, जोड़े फ्यूचर से जो अच्छे लोग राइज करते हैं उन्होंने पहले ही उन्होंने जड़ियाँ शक्लों तो पता लग जाता है। मेरे एक दोस्त ने शर्मा जी उन्होंने बेटी है, हाले वो 6-7 साल की है, लेकिन वो अखां च जी चमक है, और जिस तरह वो किसी एक संस्कृत दियां पूरा पेज पढ़ के दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी है, हाले वो पढ़ती 3rd च है। तो इस तरह ही गुरु नानक साहब के बारे तो खैर बहुत उच्ची गल सी। और गुरु नानक साहब जदों 7 साल के होए तो इन्हों गोपाल दास एक ब्राह्मण सी उत्थे दे विद्वान, उन्होंने कोले हिंदी पढ़न लई भेजा गया। जदों गुरु नानक साहब की उम्र 13 साल की हुई तो इन्हों मौलवी कुतुबुद्दीन सी, उन्होंने कोले अरबी और फारसी दे वास्ते इन्हूं भेजा गया। और इन्हां सारे जिहड़े विद्वान सी इन्हां दा यही कहना सी कि गुरु नानक की जिहड़ी प्रतिभा है, जिहड़ी इन्हां दी पर्सनैलिटी है, इहदे विच एक अजीब तरह की कशिश है, इन्हां दी एक अजीब तरह का इन्हां दा एक जिहड़ी ग्रैस्पिंग पावर है, और इन्हां दे विच जिन्नी समझ है उहो जिहा प्रतिभाशाली असीं कोई बच्चा नहीं देखिया। और इस तरह ही हरदयाल जिहड़ी सी पंडित हरदयाल वो इन्हां दे खानदान दे पुरोहित सगे। तो जदों इन्हां दी जन्म पत्री लिखनी सी हरदयाल जी ने आके पुरोहित साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मैनू तुसीं दौलतां दाई नूं बुलाओ। दौलतां दाई नूं जदों मिल के उन्हां बारे टाइम बारे या होर सारियां गल्लां दी जदों दरियाफ्त कीतियां हरदयाल जी ने, तो वो कहते कि भी ये जोड़ा बच्चा है ये वड्डा हो के पूरी दुनिया 'च अपना नाम चमकाएगा, पूरी दुनिया नूं राह दिखाएगा, पूरी दुनिया का अंधकार मिटाएगा, और पुरानी पूरी दुनिया नूं ये एक चानन मुरारा होकर साबित होएगा। उन्होंने ये जन्म के टाइम पर इन्हों की यह गल पंडित हरदयाल जी ने कहती। इन्हों की जी वड्डी भैन सी उन्हों का जोड़ा जन्म से 1465 का सीगा, गुरु नानक साहब का जन्म 1469 का है, तो वह 1464 की सी। तो
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚਹਿਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਏ ਬਲਵਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ 13 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ 13 ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਉਹ। ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਹੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਚੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ 974 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਚਾਨਣ ਮੁਰਾਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ
रोल मॉडल पिलर बन के इन्होंने लोगों को दसिया कि इस तरह खेती की जाती है। इन्होंने करतारपुर साहब 17 साल खेती की और करतारपुर शहर जोड़ा सी वो भी गुरु नानक साहब ने वसाया। और कुछ देर बाद जो शहर वसना शुरू होया तो गुरु नानक के माता ते पिता जी मेहता कालू ते माता तृप्ता भी उस शहर च आ गए और उन्होंने देहांत भी उन्होंने उस करतारपुर च ही होया। हुण गुरु नानक साहब की जी मेन जी गल जी मैं करनी चाहना तुहाडे नाल वो, क्योंकि लंगर की गल आपां सारे जानते हैं और दूसरी जी गल है किरत करन वाली गल वो भी आपां जानते हैं कि गुरु नानक साहब ने 17 साल करतारपुर साहब विखे खेती की। हुण जिहड़ियां दो मूल गल्लां जिहड़ियां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदा वो बहुत इंपॉर्टेंट ने। पहली गल तां गुरु नानक साहब ने जिहड़ा एक ओंकार शब्द उचारिया उस एक ओंकार नूं अज तक असीं सारे ये कहंदे रहे हैं कि गुरु नानक ने कहा सी भी परमात्मा एक है, एक परमात्मा की गल की। पर मैं ये जी मेरी खोज है वो ये कहती है कि गुरु नानक साहब ने परमात्मा एक नहीं किया, क्या इस तो भी बहुत वड्डी गल कही है। और असीं जदों गुरु नानक के बारे ये कहने हैं कि उन्होंने एक परमात्मा एक कहा तो असीं गुरु नानक साहब नूं बहुत छोटा करके देखते हैं। और जदों असीं ये गल कहीए कि गुरु नानक साहब ने यह कहा कि सारी कायनात एक है और अल्टीमेटली परमात्मा एक है, वो जी सारी कायनात है वो सारी परमात्मा का रूप है। और इसे करके गुरु नानक साहब ने ये वाहगुरू शब्द वरत्या। यदा सानू प्रूफ मिलता है इस गल तो जो गुरु नानक साहब वाहगुरू कहते हैं तो वाहगुरू का मतलब की है कि जो कुछ सानू नज़र आता है वो सारा वाहिगुरू है। और ये गल सच है। और सच किस तरह है कि गुरु नानक साहब ने यह गल करीब सन 1500 च कह दी और इस तो बाद की हुंदा हैगा कि सन 1905 दे विच एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिता। उस सिद्धांत का नाम सी E=2 mc²। यानी कि एनर्जी जिहड़ी है जिन्हों असीं सिख धर्म दे विच असीं कहने हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं शक्ति है तो वो शक्ति की हुंदी है, शक्ति E हुंदी है तो E=2 mc²। mc² की हुंदा हैगा जे असीं किसी मास नूं किसी भी मैटर नूं जे असीं उहनूं C² का मतलब हैगा जे किसी भी मास नूं असीं लाइट की स्पीड ते घुमा दईए। लाइट की स्पीड कितनी हुंदी है 1 सेकंड च 3 लाख किलोमीटर। जे असीं किसी भी मैटर नूं किसी भी ठोस चीज़ नूं 1 सेकंड च 3 लाख किलोमीटर की स्पीड नाल उहनूं घुमा दईए तो वो एनर्जी च कन्वर्ट हो जाती है। E=2 mc²। एनर्जी जिहड़ी है वो मास नूं जे असीं लाइट की स्पीड ते घुमा दईए तो वो बराबर हो जाती है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि जिहड़ी भी सानूं ऑल विजिबल थिंग्स आर हैविंग देयर रूट्स इन द इनविजिबल। यानी कि जिन्नियां भी विजिबल सानूं चीज़ां दिखदियां ने उन्हां सारियां दी जिहड़ियां जड़ां ने वो अदिख दिखण वाली चीज़ां अदिख दे विच ने, इनविजिबल दे विच ने उहदियां जड़ां सारियां। तो इस गल नूं आइंस्टाइन ने कहता 1905 तो लैके 1912 तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारे सिद्धांत दिते। एक उस तो बाद स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया। इहदा नाम जिहड़ी थ्योरी सी दी इहदा नाम सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ते इहदियां 5-4 दियां ब्रांचेज आईयां और स्पैशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1912 दे विच आई। पर आइंस्टाइन जिहड़ा सी उन्होंने इस गल बारे 100% श्योरिटी सी कि जो मैं कह रहा हैगा ये सच है। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बाद बहुत सारे विज्ञानिक आए और वो भी इस गल सच मानते रहे और इनू सच नूं प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि लाइफ टाइम दे विच एल्बर्ट आइंस्टाइन इस गल नूं प्रूव नहीं सी कर सकिया। और बाद भी साइंटिस्ट बहुत आए इनू लैब च प्रूव नहीं कर सके कि E=2 mc²। तो अखीर फिर कोशिशां करते रहे, 100 साल लग गए कोशिशां करद्या नूं। तो फिर 1905 तो लैके 2005 आ गया। 2005 दे विच दुनिया सारी दे साइंटिस्ट इकट्ठे होए तो उन्हां दे विच एक इंडियन साइंटिस्ट भी सी और सारी साइंटिस्टां ने अपनी विजडम उत्थे लाई, अपनी इंटरैक्ट नाल एक प्रोग्राम तैयार किया और बाकी बहुत सारिया गवर्नमेंट्स ने, वर्ल्ड दियां गवर्नमेंट ने और UNO ने उहदे च फंडिंग की।
ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ E = mc², ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ એનર્ਜੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਗਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ એનર્ਜੀ 'ਚ ਜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 1500 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 405 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 505 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਮਿੱਟੀ, ਲੱਕੜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟਸ ਰੂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸੋਲਿਡ ਥਿੰਗ, ਐਵਰੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟਸ ਰੂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ, ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸ, ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਏਸੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ 553ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਰਬ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਵਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ
ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੇਸਲੈਸ, ਸ਼ੇਪਲੈਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ, ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਘੜੇ 'ਚ, ਕੌਲੀ 'ਚ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੁਰਾਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਨਾ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ, ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਲ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 1980 'ਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 20% ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਚਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੀਏ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਈਏ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।